Let me outset at the outset, project as a small project 3 months ago, and it is for the results for here to say. గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శులకి 64 పోలీస్ స్టేషన్లో లైవ్గా ఈరోజు సార్ కానిస్టేబుల్స్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ మా సీఎం సార్ను మనం తీసుకున్నాము. మీరందరికీ తెలిసినట్లు రాష్ట్రంలో గౌరవైన ముఖ్యమంత్రిగా ఒకరోజు మా రాష్ట్ర డీజీపీ గారితో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మా డీజీపీ గారు ఒక చిన్న సలహా ఇవ్వడం. ఐ థ్యాంక్ ది ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ మేడం ఆల్సో. ఎప్పుడు మనం మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే దానికి స్పందించడం, ఏదైనా సహాయాలు కోరినప్పుడు వెంటనే దాన్ని అందించడం. మ్యామ్, ఈ సభా మూలకంగా మీకు కూడా మన జిల్లా పోలీసులు ది ఎర్స్ట్ వైల్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హౌసింగ్ శ్రీ చెరుకువాడ రంగనాథరాజు ఒక 1907 మోర్ దెన్ 113 years ఓల్డ్ బిల్డింగ్ని కూడా డెవలప్ చేయమని చెప్పి ఆనరబుల్ డీజీ సార్ ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వడంతో ఎస్పీ గారు మన హౌసింగ్ బోర్డ్ ఈఈ రవికుమార్తో పాటు వాళ్ళ టీంతో పాటు 4 నెలలు శ్రమించి ఇంచుమించు ఒక 40 crores మొబిలైజ్ చేసి దీన్ని ఒక పోరాడుతున్న స్వతంత్ర పోరాటం చేస్తున్నాము. పంజాబ్ రెబిలియన్ ఆ టైంలో జరిగింది. ఆ టైంలో కట్టిన బిల్డింగ్ని ఇంకా మనము రెనోవేట్ చేసుకొని ఇంత చక్కగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు యూనిట్ ఆఫీసర్ విశాల్ గుని అండ్ హిస్ టీమ్ అండ్ ఈజ్ అడిషనల్ ఎస్పీ ఆరిఫ్ అండ్ ఈజ్ ఆల్ హిస్ టీమ్స్ అండ్ అందర్ ఆఫీసర్స్ కూడా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేసి రెనోవేట్ చేసి ఇచ్చారు. ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ కంగ్రాచులేట్ ద టీమ్ అండ్ హోల్ హార్టెడ్లీ థ్యాంక్ ఆనరబుల్ డీజీ సార్ ఫర్ షోయింగ్ us the guiding path. Thank you very much. 8 months only. And sir, I know you don't like it, sir, but I'll be failing as your SP if I don't bring out this fact, sir. DG sir also has been given the title of the best DG of the whole country right now, and Andhra Pradesh police has the best police in the nation by none other than FICCI itself. So sir, indeed what we want to showcase here is that this is a small part of that big initiative and the transformation drive that you have set into the motion in the Andhra Pradesh police. Thank you so much, sir. Sir, we now want to connect to Karampudi police station, sir, which belongs to our Macharla MLA Garu's jurisdiction, sir. There is one constable, especially the reception constable, sir. She wants to interact with all the dignitaries on dais, sir. Can we have Karampudi police station online? Respected Home Minister Madam, respected Honorable Deputy Speaker, Honorable Chief Whip, Honorable Whip, members of Parliament, my colleagues Trivikram and Vishal, and all respected honorable members of the Legislative Assembly, public representatives who are gathered here, my staff colleagues from the department, and ఈ మహిళా రక్షణ కార్యదర్శి మహిళా పోలీసులు అందరికీ నా నమస్కారములు, హృదయపూర్వకంగా నమస్కారములు. టుడే ఇట్స్ ఎ very satisfying day, I must say, particularly seeing this change and transformation. ఈ నాడు నీడు ప్రోగ్రాము our Honorable CM has taken up from the government itself to change and transform and give a new setting, a new atmosphere, a new initiative, a new feeling, not only looks but a new feeling which will lead to new inspiration. So as part of that, drawing the inspiration from the government's Nadu Needu program, our Jilla SP Vishal Guni has come forward and came up with this proposal. Sir, manam kuda mana police department lo kuda marpulu తీసుకొస్తున్నాం కదా. There is a lot of change and transformation which is the mandate given by our Honorable Chief Minister. So ఈ శాఖలో ఈ ఆస్పెక్ట్లో కూడా మనం చేంజ్ తీసుకురావచ్చు అని ఆయన ప్రపోజల్తో వచ్చినప్పుడు కూడా I felt very happy that he came up with this idea, and then today we see that it is very successfully done.
Now, ఈ కొత్త ambience క్రియేట్ చేయడం, it has many significance about it. It's not only ఈ కనబడడం కోసం మంచిగా ఉన్నాయని కాకుండా, యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే దాంట్లో డ్యూటీ చేసిన పని చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా ఇలాంటిది ఒక స్ఫూర్తిలాగా వచ్చేస్తుంది. వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్, ఒక వర్కింగ్ అంబియన్స్, దాంట్లో it impacts on their mind. How do they work? Where the workplace is very, very important. Then number one. Number two, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు ఇందాక వేదిక పైనుంచి పెద్దలు అన్నారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మామూలుగా బిల్డింగ్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఈవెన్ అదర్వైజ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర రావడం అందరికీ ఇష్టపడరు. అందరికీ ఏదో రకంగా ఏదో అనుభవాలు ఉన్నాయి దాని గురించి. కానీ ఉట్టి డిపార్ట్మెంట్ బిహేవియర్ కండక్ట్ కాకుండా, ఈవెన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఇన్వైటింగ్, నాట్ ప్లెజెంట్. సో అది కూడా దాంట్లో కూడా మార్పులు రావడం. సో దాట్ వాజ్ ఎ వెరీ that is the impact of the program which Vishal has undertaken, drawing from the government's program of Nadu Needu. So education sector lo kuda alantidi objective of Nadu Needu ante emiti, ee pillalu kuda when every citizen school ki elala, badi ki elala, ఆ స్కూల్ కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ కండిషన్ కూడా వాళ్ళ మైండ్లో ఒక ప్రభావం పడుతుంది. సో సిమిలర్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. సో ద థింకింగ్ విల్ చేంజ్, వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ప్రవర్తన అది కూడా మార్పులు వస్తుంది. దేర్ వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ అండ్ బిహేవియర్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. సో ఐ మస్ట్ రియలీ అప్రిషియేట్ ద వర్క్ డన్ బై Vishal and supported by the DIG Vikram, and of course Vishal could not have done it by himself. He could only do it with the support of everybody, and I believe there are people from the society, apart from public representatives, వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి contributed and supported for the change that what you see today. It is actually very impressive what the change, transformation. ఈ పాత ఇంతకుముందు మీరు అందరూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ గుంటూరు, మీకు ఇంకా మంచిగా తెలుస్తూ కావచ్చు గతంలో ఏముండేది, ఇది ఇప్పుడు కనెక్ట్ చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఈ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళ the way they will do their work, they will do their work better, and they will do a better service to the citizens. Ultimately, all this is geared towards service to the citizens. మనం ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేయడము, ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేసి ఈవెన్చువలీ సమాజంకు సేవ చేయడం, ప్రజలకి సేవ చేయడం, ఆ సేవ అందడం, మెరుగునైన సేవ అని అంటారు. అంటే ఏమిటి, ఎలా కావాలంటే కూడా అది రారు, మన ఆ కండిషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది ఒక కండిషన్ క్రియేషన్గా భాగంగా ఉన్నాయి. అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మెన్షన్, ప్రభుత్వం కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ July 2019, ఫస్ట్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. That is, when the new government has come, the policy of the government has been spelt out in that collectors and SP's conference. మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, సో దాంట్లో భాగంగా కూడా ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఇచ్చిన మ్యాండేట్. ఏది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ప్రవర్తన మార్పులు ఒకటి తీసుకురావడం, చేంజ్ తీసుకురావడం. And we need to transform the police towards public service, make police
a service-oriented government instrument. So towards that, we need to work. There has to change in our attitude, change in our behavior, and particularly towards the weaker sections in the society, those who are weak, those who are marginalized, and for the common man. సామాన్య ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా మనం ఎప్పుడూ డ్యూటీలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళ గురించి ఆలోచన ఎక్కువ ఉండాలని ఈజ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రెస్క్రైబ్ టు అస్. సార్ ఇది కూడా అన్నారు, మన పోలీస్ స్టేషన్లో లేకపోతే పోలీస్ ఆఫీసులో ఉంటప్పుడు ఎవరన్నా వస్తే ఒక చిరునవ్వుతో రిసీవ్ చేయాలండి. అంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్, మన ఏ విధంగా రిసీవ్ చేయడము, ఏ విధంగా వాళ్ళతో మాట్లాడటము, అలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలని మనకు ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. సో ఆ మ్యాండేట్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు మీరు ఇది కూడా ఏదో చూస్తున్నారు ఈరోజు, అది కూడా ఆ మ్యాండేట్ ప్రకారంగా చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, change towards being more efficient, more effective, and finally towards better delivery of services anamata. I am also very happy that utti DPO ante jilla police office kaakunda anni 64 police stations kuda develop chesaru, and aa police station lo kuda if you compare utti looks ani kaadu, police staff lo kuda వాళ్ళ బిహేవియరు, వాళ్ళ కండక్టు, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీబడి గతంలో ఉండేది ఏమిటి, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, అండ్ ఇంకా రాబోయే రోజులో ఇంకా మార్పులు ఇంకా ఉంటుంది. నేను అన్నీ మారిపోయింది అని చెప్పటం లేదు, బట్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కండక్ట్, అవర్ బిహేవియర్, అవర్ పర్ఫార్మెన్స్, and offer better service to the citizens. And amongst the citizens is always those who are weaker, whether it is women and children, whether it is senior citizens, whether it is economically, socially weak, common man orientation would be very visibly seen as per the mandate of the government. Indaga annaru, we AP Police have got about 125 awards and rewards at the national level. We are very proud of it. Definitely such kind of acknowledgement, alanti gurtimpu kuda avasaramu. Adi utti gurtimpu, utti atla award ani kaadu. It has to be functional, it has to be operational, it has to really deliver. So that is all part of the change and transformation. These awards are nothing. Awards are only an indicator that we are changing, we are improving, we are trying to be more efficient, we are trying to be transparent, we are trying to be accountable. Transparency and accountability is something which are fundamental cornerstones of any rule of law. The rule of law, when you say rule of law, these are the yardsticks, these are the standards, that transparency and accountability. So what we are doing when we are bringing in technology, we are bringing in digitization, it only leads to more transparency, more accountability, and of course efficiency and a better delivery of police services. So all these rewards and awards are nothing but all these initiatives as mandated by the government to us to improve ourselves, change, and offer better services to the society. So I'm very thankful to the Honorable Chief Minister and the government to give us that constant support and the guidance as to the path that we need to take. ఏ దిశ వైపు మనం ముందుకు వెళ్ళాలని, ఎలా వెళ్ళాలని. సో అది కాన్స్టెంట్లీ we keep getting guidance on that, and accordingly we are also performing and delivering. We are also very fortunate. Andhra Pradesh Police has got
lot of talent, lot of capacities. We have young officers. We have not only IPS officers, but we also have a lot of talent pool in the state of Andhra Pradesh. When you talk about technology, when you talk about knowledge base, you talk about experiences, global experiences. So we were very fortunate to really utilize all that resources that is available with us to try to perform better. Now, ఇది ఉట్టి మాట మనం చెప్పడం అని కాదు. ఇందాక అన్నారు ఎలక్షన్స్ కూడా మన అంతా పీస్ఫుల్గా జరిగిపోయినారు. వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ దీస్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద మోస్ట్ పీస్ఫుల్ మేనర్. గతంలో జరిగిన ఎలక్షన్స్తో కలిపితే ఐ మీన్ కంపేర్ చేస్తే the number of incidences, all that was less than half. So anta peaceful ga jarigipoyinayi. There were a lot of different kind of apprehensions, rakaraka maatalu, rakaraka ఆలోచనలు కూడా దాని మధ్యలో ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగిపోయినాయి. అఫ్ కోర్స్ there is a lot of contribution on the part of all the public representatives and all everybody else, all the stakeholders, but we were able to see that there was a peaceful elections. And similarly in that police the పాత్రం కూడా ఒక కీలకంగా ఏం పాత్రం ఉన్నాయి దాంట్లో కూడా. మీరు if you look at the COVID times, we are all aware how the COVID pandemic struck us. In fact, it challenged the mankind. The whole world was taken by surprise. They were not knowing how to respond, how to react. In times like that also, you've seen the dedication of AP Police, how they have served. They have taken the risk themselves to make sure that citizens are safe. సో ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా మీరు అందరూ చూశారు. అలాంటి సమయంలో కూడా ఈ పోలీస్ చూపించిన ఈ మానవతం, దట్ హ్యుమానిటీ, ద వే దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ themselves was also gone a very long way to demonstrate our commitment that we are here to serve the society when we would like to serve it better. It also demonstrates the fact that we are changed. We are not what police was in the past. And I'm sure that in times to come, we will still continue to work to be better. We will dedicate ourselves to work as per the aspirations of the people, as per the guidance and direction of the government to deliver better services to the people. I have no doubt that in AP Police, everybody, we all know the expectations that is on us. What do the people expect? What do the common man expect from us? All of us are aware of it, and we are constantly reiterating. మన మీదే ప్రజలు ఏం ఆశిస్తున్నారు, పోలీస్ అంటే ఏమిటి, మన బాధ్యతల గురించి మన ప్రతి ఒక్క పోలీస్ సిబ్బందికి వి కీప్ ఆన్ రిమైండింగ్. అండ్ ఐ నో దట్ ఇంకా రాబోయే రోజులు కూడా ఇంకా మంచి సేవలు, ఇంకా మెరుగైన సేవలు కూడా ప్రజలకి అందాలని అది మన ఇట్ విల్ బి అవర్ ఓరియంటేషన్. సో ఇన్ దిస్ I really thank Honorable Chief Minister, the government, and we are also very fortunate to have Home Minister, Lady Home Minister. Again, that gives us a different touch altogether. And we know the government's priority as regards safety, security of women, and being a Lady Home Minister, we are also very fortunate to have that insight, that kind of a support always available with us all this while, and in times to come also we're looking forward. So I thank all the dignitaries on the dais and all those members of the Assembly, Legislative Assembly, honorable members to be here today
ఇందాక చెప్పినలాగా టు హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుగెదర్ టుడే ఇస్ రియలీ మనకు కూడా చాలా ఇట్స్ రీఅష్యూరింగ్ ఫర్ అస్ that we are on the right path towards public service, and your presence gives us also a lot of encouragement and inspiration that you are with us, the government is with us, because you represent the public, you represent the people. So your being with us today on this occasion, I really thank you from the bottom of my heart on behalf of all my staff of the department, members of the media, and then అందరూ మహిళలు ఇక్కడ ఈరోజు అందరూ ఉన్నారు. ఐ నో దట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆల్ ఇన్స్పైర్డ్. దే ఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ టు కాంట్రిబ్యూట్. ఇందాక మేడం హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా అన్నారు, ఈ మహిళా పోలీసు వాళ్ళ గురించి మనం కూడా ఇంకా ఇన్వాల్వ్ చేయాలా, వాళ్ళే వర్కింగ్ కండిషన్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు మనం ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని. సో వీ విల్ వర్క్ టువర్డ్స్ దెమ్. So andarki and my colleagues in the police department, please keep it up. Thank you for all your ఇనాగరేషన్ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ గారు శ్రీ విశాల్ గున్ని గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు శ్రీ కోన రఘుపతి గారు, అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మోపిదేవి వెంకటరమణ గారికి, సోదరుడు నందిగం సురేష్ గారికి, మనందరి పెద్దలు శాసన మండలి విప్ గారు చీఫ్ విప్ గారు అయినటువంటి ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు గారు, అదేవిధంగా డిఐజీ గారికి, ఇంత కార్యక్రమం ఇంత చక్కగా జరగడానికి మరి పోలీసులందరినీ దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నటువంటి పెద్దలు శ్రీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు, డీజీపీ గారు, విచ్చేసినటువంటి సహచర శాసనసభ్యులకు, అధికారులందరికీ, అదేవిధంగా మీడియా వారికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఈరోజు పోలీసు వ్యవస్థ జాతీయ స్థాయిలోని ఒక అత్యుత్తమ గుర్తింపును తెచ్చుకోవడం నిజంగా ఈరోజు మనందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే గడిచిన 8 నెలల్లోనే 125 అవార్డులు ఈరోజు ఏపీ పోలీస్ సాధించారు అంటే అంతకంటే మన వ్యవస్థలు గొప్పగా పనిచేస్తున్నాయి అనడానికి నిదర్శనం వేరొకటి లేదు. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాలనా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఇందాక మన డీజీపీ గారు చెప్పినట్లుగా కలెక్టర్లు ఎస్పీల సమావేశంలో వారు ఒక్కటే చెప్పారు, మన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ప్రజలకు ముందుగా ఏదో ఒక బాధతో కష్టంతో పోలీసుల దగ్గరికి వచ్చారంటే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో ముందుగా మార్పు రావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ చిరునవ్వుతో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం పలకరింపు అన్నది ఒక ఆత్మీయంగా ఒక చిరునవ్వుతో ఉండాలి అన్నది ఫస్ట్గా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి విషయం. రెండవది ఏమిటంటే వ్యవస్థలో చాలా పారదర్శకంగా ఉండాలి, తప్పు ఎవరు చేసినా కానీ మనం ఉపేక్షించకూడదు, మన విధులు మనం నిక్కచ్చిగా నిర్వర్తించాలి అన్నది మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి రెండవ మాట. తర్వాత మరి భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపును కూడా ఆలోచించి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి వీక్లీ ఆఫ్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కుతుంది. ఇలా మనం ఆయన పాలన తీసుకున్న తర్వాత చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి మార్పులు చూస్తే మనకు స్పందన కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి సోమవారం స్పందన కార్యక్రమం, తర్వాత మహిళల కోసం ప్రత్యేకించి మనకు దిశ చట్టం తీసుకురావడం, దిశ యాప్ ద్వారా ఈరోజు 12 లక్షల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. తర్వాత మన డీజీపీ గారు ఏపీ పోలీస్ సేవ యాప్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఏపీ పోలీస్ సేవ యాప్ ద్వారా మనము స్టేషన్కు వెళ్లకుండా మనకు కావాల్సినటువంటి సేవలన్నీ కూడా దాదాపుగా 89 సేవలు అందులో పొందుపరిచి మరి కేవలం మనం ఆన్లైన్ ద్వారా మనకు కావాల్సినటువంటి ఇబ్బంది ఏంటన్నది మన స్టేషన్కి చెప్పుకునేటువంటి కొన్ని
వ్యవస్థల్లో తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంకా అనేక మార్పులు మనం చూస్తే మొన్న మహిళా దినోత్సవం రోజు ప్రతి ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్గా మనకు మహిళా హెల్ప్ డెస్క్లు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు మనకు అభయం అనేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకొని మనకు ఆటోల్లో ఒక బటన్ ఏర్పాటు చేసి ఎవరైనా మహిళ ఆపదలో ఉంటే ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఆటో వెంటనే ఆగిపోయి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందవేసేటువంటి ఒక గొప్ప వ్యవస్థ. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈరోజు మహిళా భద్రత మీద కానివ్వండి, మన పోలీసులో ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వారికి సేవ చేసే దానికి కానివ్వండి, అనేకమైనటువంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటూ ఈరోజు మన పోలీసు వ్యవస్థ దేశంలోనే ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకునేటువంటి ఒక మంచి వ్యవస్థగా రూపుదిద్దుకోవడం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో చాలా గొప్ప విషయం. మరి అంతేకాకుండా ఈరోజు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే మన పోలీస్ స్టేషన్లు పాడైపోయినాయి, శిథిలావస్థకు వచ్చినాయి. వాటిని బాగు చేసుకోవాలంటే కూడా మనకు నిజంగా నిధులు ఉండనటువంటి పరిస్థితి ఉన్న విషయం చెప్పుకోవాలంటే. కానీ ఈరోజు మనం వెళ్తే పోలీస్ స్టేషన్లో ఇందాక కారంపూడి ఆమె చెప్పడం జరిగింది, మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే ఆల్మోస్ట్ బూత్ బంగ్లాల్లాగా ఉండేయని. మరి అలాంటి పోలీస్ స్టేషన్లన్నింటినీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి స్ఫూర్తితో నాడు నేడు దిశగా ఈరోజు ఎవరైతే దాతలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ క్రోడీకరించి మన 64 పోలీస్ స్టేషన్లు రూరల్ పరిధిలో మనం ఆధునీకరించుకోవడమే కాకుండా ఈరోజు మన కళ్ళెదురుగా సజీవ సాక్ష్యం కనబడుతుంది. అంటే 113 సంవత్సరాలు నిండిపోయి 114వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టినటువంటి ఈ బిల్డింగ్ని మన ఇందాక మన డిఐజీ గారు చెప్పారు 40 కోట్లని. కానీ చూడడానికి 40 కోట్లు కాకపోయినా కానీ 4-5 కోట్ల రూపాయలతో కొత్తగా కట్టించారా అన్న విధంగా ఈరోజు మనకు ఈ బిల్డింగ్ కనబడుతూ ఉంది. మరి దానికి ముందుకు వచ్చి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇవే కాకుండా మరి మనకు గ్రామ మహిళా సంరక్షక కార్యదర్శులు ఉన్నారు. వారి యొక్క విధి విధానాలు కానివ్వండి, రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వీరందరూ కూడా ఒక మన రక్షణ వ్యవస్థలో ఒక పటిష్ట భాగంగా తయారు చేసేదానికి కావాల్సినటువంటి వారి యొక్క అవసరాలు కానివ్వండి అన్నీ అందిపుచ్చే విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సహకరిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంకా కూడా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళలు కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు పొద్దుటి నుండి సాయంత్రం వరకు బందోబస్తుకు వెళ్తారు. వాళ్ళ కనీస అవసరాలు టాయిలెట్స్ కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇంకా కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. మరి ఎవరైనా దాతలు ముందుకు వచ్చి మరి ఇలాంటి మనకు జిల్లాకు ఒక మొబైల్ టాయిలెట్ యూనిట్స్ ఇస్తే అది మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళా సిబ్బందికి కూడా ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందే విధంగా ఉంటాయని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకా మనకు కావాల్సినటువంటి ఏదైతే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో ఈరోజు అందిపుచ్చుకుని ఈరోజు మన యొక్క డిపార్ట్మెంట్ని జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకునే విధంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ మరి మరింత ముందుకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ను అన్ని రకాలుగా తీసుకువెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి అంతేకాకుండా ఈరోజు మనం చూస్తే పోలీస్ స్టేషన్లకు దాదాపు చాలా వరకు ఐఎస్ఓ ముద్ర రావడం అన్నది చాలా అరుదైనటువంటి విషయం. కానీ ఈరోజు మన ఏపీ పోలీస్ శాఖ అలాంటి అరుదైనటువంటి ఘనతను కూడా సాధించింది. మొట్టమొదటిగా మనకు నెల్లూరు జిల్లాలో ఫస్ట్ ఐఎస్ఓ మార్క్ రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్కు 7 దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్ కూడా మనకు ఐఎస్ఓ మార్క్ రావడం జరిగింది. ఇది దక్షిణ భారత చరిత్రలో అది ఒక ఘనతగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి అనేక ఘనతలు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో తీసుకువస్తున్నటువంటి మన డీజీపీ గారికి వారి యొక్క సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మరిన్ని సేవలు పారదర్శకంగా ప్రజలకు అందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ మేడం. మన మహిళా పోలీసులు అందరూ చప్పాల కొట్టుతుండాలి.
సార్ నెక్స్ట్ వద్దన్నారని. సార్ అవర్ ఎమ్మెల్యే గుంటూరు వెస్ట్ సార్ మద్దాలి గిరిధర్. మీ ఇంగ్లీష్కి ఎవరైనా తగ్గాలంటే మన గురజాల ఎమ్మెల్యే గారు ఇంగ్లీషే మ్యాచ్ అవుతుంది సార్. సార్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్, ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ ఎమ్మెల్యేస్ వీ హ్యావ్ సార్. ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మొన్న కోటపకొండలో జరిగినటువంటి తిరునాళ్ళలో చాలా యాక్టివ్గా ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ చేశారు సార్. హీ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పోలీస్ ఫోర్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఎమ్మెల్యే గారు. మన వాలంటరీ సార్ ప్లీజ్ సార్. Member of Deputy Member of the Honorable Deputy Speaker. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎమ్మెల్యే థ్యాంక్ యూ ఎమ్మెల్యే గారు. సార్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టేక్స్ హిమ్ 3.5-4 hours to come down all the way to Guntur sir, but thank you ఎమ్మెల్యే గారు.